जय जगन्नाथ। मो मानसी मिश्र आपण को स्वागत करुची विभूति पट्टनायक द्वारा रचित प्रेमिकार भाग 4 को। आज सिना मु अन्य मानन को बुझाऊची जे 19-20 वर्ष बयस रे मु गोटे कुनमुनी छोट छुआ थिली। भल मंद बुझिबार बयस मोर हेई नथिला, तेणु चिठीर भाषा रे आपण मो मन को भुलाई देउथिले। किंतु से दिन मो बापा बो जानी थिले जननी होई घर संसार करिवार ज्ञान और अभिज्ञतार ऐश्वर्य मो ठारे ठुलो हेई रहिछि। बोध हुए 19-20 वर्ष बयस रे मु अनभिज्ञ किशोरी होई रहिछि ए धारणा से दिन आपण ही मो मन रे सृष्टि करिथिले। जेते मोटी हेले भी आपणको आखि रे मु सरू देखा जाउथिली, जेते बड़ हेले भी मु आपणको सानो देखा जाउथिली। आपणको स्नेह सजल आखिरे मोर बयस स्वास्थ्य वृद्धि किछि हेले से दिन बढ़ु नथुला, ठीक ना? आपण जो चिठी पत्र देउथिले आम घरे बहु ताहा अनेक समय रे पढुथुला। आम दुई जनक मध्य रे जे एक अछेद्य घनिष्ठ संपर्क गढ़ी उठिछि से कथा तार बुझिबा को बाकी नथिला। किंतु आपण मते भल पांती, विवाह करबाकू चाहंती नहीं, एथिपई आपणको उद्देश्य संपर्क रे अनेक मनरे क्रमशः संदेह घनीभूत हैला। अपा कहिला, बाहाघर एक खेल घर नुहे, आम देश रे विवाह को नहीं एक्सपेरिमेंट करा जाएनी। तांकर आर्थिक स्थिति सेते भल नुहे। बापांको हाथ रे अनेक भल प्रस्ताव अछि, तू राजी हेई जा। मु उत्तर देइथिली, बाहा हैला बेले मागु भाई तो सेमिति किछि बड़ चाकरी करि नथिले। अपा हसी हसी उत्तर देइथिला, तो मागु भाई तो तांको बड़ी शिल्पी नथिले, जीविका ही थिला तांकर जीवन। आदर्शवादर फांका गुड़ी रे से विश्वास करू नथिले, किंतु तोर से एइठी अपा सहित मो मतर मध्य केतेकांश रे मेल थिला। मु से दिन ता कथा रे कोनोसी प्रतिवाद न करी चुप रहिथिली। आउ दिने देखिली जने सहकारी जंत्रीଙ୍କ सहित मोर विवाह प्रस्ताव नहीं आसीथिबा जने घटकंकु बापा मोर गोटे फोटो बढ़ाई देबाकू जाउचंती। सब कथा जानी सुनी सुद्धा मते जेकोसी लोक सहित विवाह देबाकू बापा एभली कार्य करि पारंती ताहा लक्ष्य करी मु कांदिबाकू लागिली। बोउ जाई बापांको हातरू से फोटो नहीं आसिला। आपणक व्यतीत आउ केबे काहारे सहित मोर विवाह प्रस्ताव से माने पकाइबे नाही बोली प्रतिश्रुति देला परे मु शांत होइतिली। तापरे मो अजाणतरे बापांको परामर्श रे मागु भाई गले आपणक सहित सीधा सड़क कथबार्ता करिवा पई। ऑफिस रे आपणक सहित देखा हला, किंतु मोर भिणेई भाबरे आपणक ठारू जेभଳି सम्मान पाइबा कथा ताहा से पाइले नाही। मो सहित गढ़ी उठिथिबा घनिष्ठ संपर्क कथा मध्य आपण तांको कहिले नाही। विवाह तो दूरर कथा, मागु भाई आपणक पाखकु जाउचंती, आपण तांको पाखरे निसंकोचरे निज मन कथा कहिबे। एक कथा मु आपन को जणाई थिले हुए तो घटनाटा एभली रूप नहीं नथांता, किंतु से जे आपन को पाख को जाउचंती एक कथा मूलर मु जानी नथिली। आपण जे खूब जणे बड़ बुद्धिजीवी, आपन को हाथ रे ब्लीच कागज देखि मागु भाई बुझी जाइथिले से अहंकार रे आपण तांको सम्मान देखाई नाहंती। से कथा मध्य से मते कहिबाकू भूली नथिले, थट्टा करिथिले। तांको पई तमे मते क्षमा मागो। तापरे मु आपन को चिट्ठी लिखिथिली निज व्यवहार पाई मागु भाई को क्षमा मागिबाकू। आपण उत्तर देइथिले क्षमा मागिला भली कौनसी अपराध मु तांको पाखरे करि नाही। तथापि जदि तमे मते सेथि पई बाध्य करो ताहाले मु बुझिबि जे मो अपेक्षा तमे मागु भाई को बेसी भल पाओ, अधिक विश्वास करो। आपणको चिट्ठी रे एही भल पाइबा शब्दटा मते खूब बाधिथिला। मोर मने हेइथिला मागु भाई को सहित मध्य आपण मोर संपर्क को संदेह करंती। से भली शब्दर एपरी अर्थ बाहर करबा उचित नुहे बोली आपण जेते परे बुझाइथिले मध्य मो मन कौनसी दिन बुझी नथिला। सेथिपई जेउ दिन आपण को विवाह करिबि नाही बोली मन स्थिर करी शेष चिठी लिखिथिली, से दिन एई मागु भाई उपाख्यान मध्य थिला एक प्रधान कारण। मोर आईएससी परीक्षार फल बाहरिला। परीक्षा रे मु भल करि नथिली, बिना टेलीग्राम करिथिला। परीक्षा फल सुनी स्कूल ऑफिस रु बापा घर को फेरिलेनी। बोउ मुह सुखे सोइला। सानो भाई रेडियो बंद कर दे चुपचाप बसिला। मु एसबु देखी न कांदंती केमिति परे बोउ आसी बुझाइला, किंतु मु बुझी नथिली। आपणको चिट्ठी पाइबा परे सब दुख जड़ हे गला। घर को जेउ माने आसिले से माने समस्त मो परीक्षा फल सुनी कटाक्ष करबा को लागिथिले। आपण को जे से माने एथि पई दोष देबे मु जानिथिली। अपा तो आगुरु मते कहि रखिथिला, एथर रिजल्ट खराब हेले केते अपबाद सुनिबु जानि पारुछु। मु उत्तर देइथिली, जाने
ମାତ୍ର ତମମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଅମୂଳକ। ମୋର ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଏଥିରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିନି। ଅପା ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ସେଦିନ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲା। ମୋ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଦେଖି ଆପଣ ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଳି ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିବେ ସେଇ ଭୟରେ ମୁଁ ବେଶୀ କାନ୍ଦିଥିଲି। ଅଥଚ ସେମାନେ ମୋ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଅବଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟୀ କଲେ। ମୁଁ ସିନା ପ୍ରେମ କରି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଲି, ମୋ ଦାଦା ଯେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ମୂଳରୁ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ କେମିତି? ଆମ ରୁମ୍ର 4 ଜଣ ଯାକ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଥିଲୁ। ସେମାନଙ୍କ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇ କ'ଣ ଆପଣ ଦାୟୀ? ବୀଣା ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଲା। ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୋ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଦିନ ମୋର ଯେତେ ଉଦ୍ବେଗ ନଥିଲା ତାଠୁ ବେଶୀ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କଲେ କାଳେ ମୋ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ କ୍ଷତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଦେଖା ନ କରିବାକୁ ଅନୁନୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୋ ଜୀବନରେ ସେଇ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଥିଲେ ତେଜଦୀପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡରି ବେଶୀ ମନ ଲଗାଇ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଆଶାନୁରୂପ ହେଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଭଲ ନହେଲେ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଦେବେ। ମୋର ଭୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଦେଖିଲା ପରେ ହୁଏତ ମୋ ଜୀବନରେ ଶେଷ ଆଶ୍ରୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମୋତେ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିଠି ପାଇଲା ପରେ ସେ ଆଶଙ୍କାର ମେଘ କଟିଗଲା। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଚିଠିଟା ବାପା ନ ଖୋଲି ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଚିଠିଟା ପାଇ ଏତେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଯେ ବୋଉର ଉପସ୍ଥିତି କଥା ପାଶୋରି ଦେଇ ଚିଠିଟା ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଚିଠି ପଢ଼ା ଶେଷରେ ମୋ ମୁହଁରେ ପଲ୍ଲବିତ ହସ ଦେଖି ବୋଉ ପଚାରିଥିଲା, ଚିଠି କିଏ ଦେଇଛି? ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିବା ପାଇଁ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଥିଲେ ବି ମୁହଁକୁ ଗମ୍ଭୀର କରି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେଲା। ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲା, ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଶୁଣି ବୁଝାଇ ଲେଖିଛି। ମୁଁ କପଟ କ୍ରୋଧରେ ରାଗିଯାଇ କହିଥିଲି, ମୋ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ସେ ବା ମୋତେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବାକୁ କିଏ? ବୋଉ ରାଗ ଦେଖି ଟିକେ ନରମି ଯାଇ କହିଥିଲା, ସେ ତୋର ଗୁରୁଜନ, ତୋତେ ବୁଝାଇ ଲେଖିଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଇସ୍, ଯେଉଁ ତ ଗୁରୁଜନ। କଥାଟା ମନେ ମନେ ଭାବିବା ମାତ୍ରେ କପଟ କ୍ରୋଧରେ ବିବର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁ ମୋର ହସର ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ବୋଉ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା ପରମ ତୃପ୍ତିର ହସ। ମୋର ଘନୀଭୂତ ସୁଖର ଲୀଳାଖେଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ନିରଳାରେ ତା କଥା ଭାବିଲେ ମୋର ମନେ ହୁଏ, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱାମୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଇଲା ବେଳେ ସେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ତା ନ ହେଇଥିଲେ ମୋତେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାଥିରେ ବିବାହ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ମନ ଦୁଃଖ ନ କରିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥାନ୍ତା କାହିଁକି? ISSC ପରେ ମୁଁ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼େ ବୋଲି ବାପା ଆଉ ଭାଇ ଚାହିଁଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୀଣା ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିଲା। ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସିଟ୍ଟିଏ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇନଥାନ୍ତା। ବୋଉ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମୁଁ ନନ୍ଦିତା ଘଟଣାରୁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ କେବେ ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖା ଥିବ ମୋତେ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଇଚଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନି ମୁଁ ଡାକ୍ତରୀ ନ ପଢ଼ି BSc ପଢ଼ିବି, ଏଥିପାଇଁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସରେ ସେମାନେ ମୋତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜାଣିଗଲା ପରେ ବାପା କି ଭାଇ କେହି ପ୍ରତିବାଦ ସୁଦ୍ଧା କଲେ ନାହିଁ। ନନ୍ଦିତା ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଅନ୍ତତଃ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ନେହ ଦେଖାଇବା ଲାଗି ହଷ୍ଟେଲରେ ତାର ମଶାରୀ ପକାଇବା, ଷ୍ଟଡି ଆୱାରରେ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ପରେ ତାକୁ ଉଠାଇ ଖୁଆଇବା ଇତ୍ୟାଦି ବିରକ୍ତିକର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସି ମୋର ବେଶୀ ଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମରି କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆସି ରହିଲା ନନ୍ଦିତାର ସାନ ଭଉଣୀ ଅନିତା। ନନ୍ଦିତା ଯେଉଁ କ୍ଷତି କରିପାରିନଥିଲା ତାଠାରୁ ବଳି ଚରମ କ୍ଷତି କରିଗଲା ଅନିତା। କେଉଁ ନିଷ୍ଠୁର ନିୟତିର ଅଦୃଶ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତରେ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ନକ୍ଷତ୍ର ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ମୁଁ ଏ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟର ଗୃହ ନାମକ ସଂସାରରେ ବନ୍ଦିନୀ ହୋଇଗଲି। ମୋ ଉପରେ ଅକାରଣ ଅମାପ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଠକିଗଲେ। ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଓଠରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ହାସ୍ୟରେଖା ଲାଖି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି ଅହଙ୍କାରୀ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଗଲି ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସାରା ମୁହଁ କାରୁଣ୍ୟରେ ଛଳଛଳ ହେଉଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ମୋ ବାପା ବୋଉ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହସ ପୋଛି ନେଇ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ଭରିଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ରକ୍ତ ମାଂସ ଲୋଭ ଈର୍ଷାର ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା ସାମାନ୍ୟ ଜଣେ ନାରୀ। ମୋର ସବୁ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ତ୍ୟାଗ ମୋତେ ବଡ଼ ମନେ ହୋଇନଥିଲା।
ସେଥିପାଇଁ ମୋର କୁମାରୀ ଦେହ ନାରୀ ମନକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ସଜାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ନିରାଜନା କଲାବେଳେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ସଙ୍କୋଚ ମୋର କଣ୍ଠରୋଧ କରିପାରିନଥିଲା। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ନିଜକୁ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଇପାରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେମାନେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ଥିର ପାତ୍ରକୁ ଚହଲାଇ ଦେଲେ। ମୋର ଯେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ସେଇ ଚରମ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ସେଦିନ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଫେରି ଅବନ୍ତୀ କହିଲା, ନନ୍ଦିତା କହିଛି ସେ ତା ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ତା ସହିତ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସର୍ବନାଶ କରିବ। ସେତେବେଳକୁ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ ଦିନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ବିବାହ ଆୟୋଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ କି ନାଟକ ଅଭିନୀତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ତାର କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିଠି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ହରଣଚାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିଲେ ଅନିତା ସେ ଚିଠି ଲୁଚାଇ ଦେଇଛି। ତାର ପୂର୍ବଦିନ ନନ୍ଦିତା ଆମ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସି ଅନିତାକୁ ଚିଠି ଚୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ କରୁଛି ବୋଲି ମୋତେ ଭୀଷଣ ଗାଳି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ଅମୃତାଞ୍ଜନ ଶିଶି ମଧ୍ୟ ମୋର ମଥାବ୍ୟଥା ଦୂର କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲା। ମନ ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାନିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଶେଷ ଅଶୁଭ ଚିଠିଟା ଲେଖି ଡାକଘରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେତୋଟି ଲାଗିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ସାଧ୍ୟ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ସାଧନାର ରୋମାଞ୍ଚକର ଇତିହାସ ଲେଖା ହୋଇ ରହିଛି ମୋ ଦେହ ମନର ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ, ଅଲିଭା ଅକ୍ଷରରେ। ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ଆକୁଣ୍ଠ ସୁଖ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଜ୍ୟୋତି ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ବି ଦିନେ ଦିନେ ଉଦାସ ଅପରାହ୍ନରେ କଟକର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବକ୍ସି ବଜାର, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଛକ, ତୁଳସୀପୁର ମହାନଦୀ କୂଳ, ଗରା କବର ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋ ମନରେ ସେଇ ସବୁ ଶବ୍ଦମାଳା ଝଲସିତ ହୋଇ ଉଠେ। ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ମନେ ହୁଏ। କଣ୍ଠନଳୀ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଆସେ। କ୍ରାଡଲ ଉପରୁ ଶବ୍ଦାୟିତ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଉଥ୍ପିସ୍ ଉଠାଇ ନେଲାବେଳେ ଅକାରଣରେ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିବାର ଉଦ୍ବେଗ ମୋତେ ଅସ୍ଥିର କରି ପକାଏ। ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱେଦରେ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇଉଠେ ଦେହ। ମୁଁ ବୁଝିଯାଏ ଅନୁଭୂତିର ପାଠ କୌଣସି ଦିନ ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ ନା। ହେ ମୋର ଦୂର ସୁଦୂରର ନିଷ୍ଠୁର ଶତ୍ରୁ, ସାରା ଜୀବନ କ'ଣ ମୁଁ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କଣ୍ଟକିତ ସରସଜ୍ଜାରେ ଶୋଇଥିବି? ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଉଥିଲେ ବି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅହରହ ଜଳୁଥିବି। ମୁଁ ଏମିତି କି ପାପ କରିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇ ମଧ୍ୟ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଆଉ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ନିଜ ପାଖରେ ସତ୍ ହୋଇ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ବଡ଼ କଥା। ସଂସାରରେ ସୁଖୀ ହେବା ମୋର ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆମ ପ୍ରଣୟର ପ୍ରଥମ 1.5 ବର୍ଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ବି ଆପଣ ହାତ ଗୋଡ଼ ଜାକି ଚୁପଚାପ ବସି ରହୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାରେ ମୋର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ ବିବାହ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି ତାଡ଼ନା ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲେ। ଅଥଚ ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଦିନେ ଅପା ଚିଠି ଲେଖିଲା, ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ଦୂରକୁ ଗଡ଼ିଗଲାଣି ଯେ ବାହାଘର ସାରି ନଦେଲେ ବାହାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିବା ବାପାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଲେ ବି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା, ଇଂଲଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଆମେରିକା ନୁହେଁ। ବାପା ଏଥର କଟକ ଯାଇ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ମିଳାମିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଖୁବ୍ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ତ ମାଗୁ ଭାଇ ଘରକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତ ପାଠପଢ଼ା ଭିତରେ ବାହାଘର ଶେଷ ହୋଇଯିବା ଭଲ। କେଉଁ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଦିନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସେ ବଉଳା ଗଛ ମୂଳ ସିମେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚରେ ବସି ନିରୋଳାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଖାକି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧା ଲୋକକୁ ଦେଖି ମୁଁ ହଠାତ୍ ଅପ୍ରତିଭ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି। କଳାର ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ମୋର ଅପ୍ରତିଭ ଭାବ ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଥିଲେ, ସେ ଲୋକଟା କଳା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ବୁଝେ? ତାକୁ ଭୟ କରି ଏତେଥର ନିଜ ଶାଢ଼ୀ ସଜାଡ଼ୁଛ କାହିଁକି? ଶେଷରେ ସେଇ ଲୋକଟା ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କହି ବସିଲା। ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ଅପ୍ରତିଭ ହୋଇ ଶାଢ଼ୀ ସଜାଡ଼ି ନଥିଲେ ସେ କିଛି ସନ୍ଦେହ କରିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆପଣ ମୋ ଦେହକୁ ଛୁଇଁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ଭୀଷଣ ଉତ୍ତେଜନା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଦେହ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମନ ସଂଯମ ହରାଇ ବସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭଳି ଦେହ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠୁର। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ଶ୍ମଶାନଚାରୀ ଶିବଙ୍କ ମନ ତରଳେ ଯାଇଥିଲେ ବି ମୋର ଏତେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ସୋମବାର ଉପବାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବିନ୍ଦୁଏ ହେଲେ ତରଳି ନଥିଲା। ତାପରେ ମାଗୁ ଭାଇଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ବିବାହ ହୋଇଯିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଉପଦେଶାତ୍ମକ ଚିଠି ଆମ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଭାଇ ସେ ଚିଠି ଆଣି ମୋତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଲେ।
ମୁଁ ଚିଠି ପଢ଼ିସାରି ଭାଇଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ଦେଲାବେଳେ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ କାହିଁକି ବିବାହ ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ନୁହନ୍ତି ସେ କଥା ମୋତେ ଅଜଣା ନଥିଲା। କେବଳ ମୋର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଶିଳ୍ପୀ ଜୀବନର ଅତୃପ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଅସ୍ଥିରତାର ସମୁଦ୍ରରେ ଜଳମଗ୍ନ କରିଦେଇଥିଲା। ଶିଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚୁର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୈଳ୍ପିକ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିନଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଭୀଷଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଥିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଶିଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟିର ସାର୍ଥକତାର ମାପକାଠି ନୁହେଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡିଏ ହେଲେ ବହି ଲେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳି କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକାଗ୍ରତା ଦରକାର ତାହା ମୋର ରହୁନାହିଁ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ବିଚଳିତ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ଲେଖୁଛି ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଚିରୁଛି। ଚିରା ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ପୃଷ୍ଠାରେ ମୋର ଲେଖା ଟେବୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ମୋ ହାତରୁ କଲମ କାଢ଼ି ନିଅ ନାହିଁ, ମୋ ତୁଳିରେ ରଙ୍ଗ ଭରିଦିଅ। ଆପଣଙ୍କ ସେ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଏ। ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅପରାଧ ବୋଧରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନଇଁ ପଡ଼େ। ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ମୋରି ଚିଠିର ଭାଷାରେ ଥରେ ଆହତ ହୋଇ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସର ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ଚିରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ କଳାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଙ୍ଗୀକାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ମୁଁ କାରଣ ହୋଇଥିଲି। ବାହାଘର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋର କରିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସାହସ ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କ'ଣ ଆମ ଘରେ କେହି ବୁଝିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ? ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝେଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନୁରାଗର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ସୃଷ୍ଟିର ତପସ୍ୟାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କାରେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁନି। ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିବାହକୁ ବିଳମ୍ବିତ କରିବାକୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନି। ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସେଇ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସର ସେ ଚାରିକାନ୍ଥ ଘେରା କୋଠରୀରେ ଅନେକ ରାତି ମୋ ଦୁଇ ଆଖିପତା ଯୋଡ଼ି ହୋଇନାହିଁ। ଆଖିର ଲୁହରେ ତକିଆ ଭିଜି ଯାଇଛି, ଦେହ ଝଡ଼ି ଯାଇ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସେତେବେଳକୁ ଆମ ଘରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଘରେ ସେ ଭୁଲ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଉଥିଲା। ତାପରର ପରିଣତି କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲି। ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ମୁଁ ମନ ସ୍ଥିର କରିନେଲି, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ରାଜର୍ଷି ମହର୍ଷିଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ରୂପସୀ ଉର୍ବଶୀମାନଙ୍କ ଆକର୍ଷଣରେ। ମୁଁ କ'ଣ ଏଭଳି ରୂପହୀନା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ପାରିବି ନାହିଁ? ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେଦିନ ଯାଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବା ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ। କଲମରେ କାଳି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଦୁଆତଟା ଖୋଲା ଥିଲା। ଆଇନ ପଛକଡ଼େ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ। ପ୍ରତିଦିନ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଉପରେ ସବୁ ରାଗ ସୁଜାଇ ନ ହେଲେ ସେ ଦିନମାନଙ୍କର ରାତିରେ ମୋତେ ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ କୋଠରୀର ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଶୋଇଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ। ସେଦିନ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଆଇନାରେ ମୋର ଫେନିଳ ଯୌବନର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖି ମୋ ମୁହଁରେ ଏଭଳି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ସଲ୍ଲଜ ହସର ଭଙ୍ଗୀ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା, ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୋ ତାଳୁରୁ ତଳିପା ଯାଏ ଏକ ଶୀତଳ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ଦର୍ପଣଟା ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରି ପକାଇ ନଥିଲେ ତଳେ ପଡ଼ି ଚୂନା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଦର୍ପଣର ଦାଢ଼ ବାଜି ଦୁଆତଟା ଇଡ଼ିଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଟା କାଳିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଜି ବିବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଇଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାଳି ଆଉ ଭିଜି ଯାଇଥିବା ମନ ଆଉ ଥରେ ଫେରସ୍ତ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କାଳିମାମୟ ଫଟୋକୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁହଁ ପାଖରେ ଚାପି ଧରି ଆଖିର ଲୁହରେ ଫଟୋର କାଳି ଦାଗ ଧୋଇଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ହେଲା ନାହିଁ। ଆଖିର ଲୁହରେ କଳା ଦାଗ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଖିର ଲୁହରେ ସନ୍ଦେହୀ ପ୍ରେମିକର ମନରୁ ସନ୍ଦେହର ଦାଗ ମଧ୍ୟ ପୋଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତପ କରି ଯାହାକୁ ପାଇ ନ ହେଲା ତାର ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରି ତାକୁ ପାଇଲେ କ୍ଷତି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ମନକୁ ଧୋବାୟା ଗୀତ ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମିକାର ଏହି ଭାଗର ଉପସ୍ଥାପନା ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହବ ପ୍ରେମିକାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଗରେ।